አንድ ጊዜ አንድ ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው ነውና እናትና ልጅን ከፊት አስቆማቸው እና ልጅየው ወንድየው ልጅ የ20ዎቹ ዕድሜ መጨረሻ ላይ ነው። እናትየዋን እንደዚህ አላት፣ ልጅሽን የሆሞሴክሹዋል ስፒሪት ያስቸግረዋል አላት። ይሄ ተመሳሳይ ግንኙነት አለ አይደል? በጣም ያስቸግረዋልና ልጅሽ አሁን አንድ የሚያፈቅረው ወንድ አለ፣ እሱ ሊያገባ ነው አላት። አዎ አለችው። ቸርች ውስጥ የሚታወቅ አገልጋይ ነው ልጇ። ትልልቅ ፋይናንስን የተቆጣጠሩ አገሮች the country who control mega finances ትልልቅ ፖለቲካል ፓወር አላቸው የሚባሉ አገሮች so the country they say they have many power of ስንዴ ለመስጠት in order to give what ስንዴ እኮ ነው ስንዴ do you know that which is what ስንዴ this what that we need ለመስጠት in order to give መጀመሪያ የሚጠይቃችሁ እንደተቃለች you know the first they ask you ወንድ ከወንድ ታጋባላችሁ ይላችኋል። it says have you allowed the homosexual ስንዴው እንኳን እንደሄደ የሚፈለግበት ሰው አለ። even there is a place where their wife ስንዴው ለእናንተና ካልሆነ አንሰጥም እያሉ እኮ it says we don't give unless they agree with እና የመጀመሪያ ጥያቄያቸው ስንዴውን ለመስጠት in order to give their wife ሆሞሴክሹዋል ለመሆን ትፈርማለህ ወይ ይሏል። do you agree that to claim the homosexual ያ ማለት የኛ ስንዴ ሆሞሴክሹዋል ወዳልሆነ ሰው አይሄድም እያሉ ነው። that say at the same time we don't give ስንዴውን እንኳን ዲስትሪቢዩት የሚያረጉበት ለእናንተና እንሰጣለን ብለው የወሰኗቸው ሰዎች አሉ። there are people that in order to give of the wife so ስራ ለማመልከት ስትሄዱ whenever you want to apply your CV ሚስት አላችሁ you have a wife ትሄዳላችሁ when you go there የሆነ ሆሞሴክሹዋል የሆነ ሲመጣል and the homosexual person came ፔፐር ይሰጣል and he give a paper እናንተ ተመለሱ ትባላላችሁ and he get rejected ያንን ስራ ለመስጠት እንኳን ፔፐር አይደለም የሚጠይቁ ያ ስፒሪት ከተማይቱን ወይም ሀገሪቱን እየገዛ ያለው ስፒሪት ለእናንተና ብሎ ያስቀመጠው ቦታ አለ። there is a place that they claim for some people that they need them ሄሎ የሰማችሁ ነው። ሶ መኒ ዲስትሪቢዩት ሲደረግ ኤቭሪቲንግ ዲስትሪቢዩት ሲደረግ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው ፍሎ እንዲያደርግ እንትን የሚሉት they want the money flows in this direction ኢቭን ገንዘብ እንረዳችኋለን ሲሏችሁ they say we going to fund you money ይመጣሉ አይደል ገንዘብ እንረዳችሁ ብለው they came and they say that we're going to fund the money ፍሪ ላይ አይረዱህም። it's not free ይሄን አድርግ ይሉሃል። says do this and that ለምንድን ነው ዘሚሉ why it is ገንዘቡን ዲስትሪቢዩት የሚያደርገው የማይታየው ዙፋን ላይ የተቀመጠው አለቃ so the ruler who is in the visible throne ይሄ ያ ገንዘብ ወደ ሁሉም ሰው እንዲሄድ አይፈልግም። he doesn't want the money goes to them ያ ገንዘብ እንዲሄድባቸው የሚፈልግባቸው ሰዎች አሉ። there are persons that the money want to go የሆኑ ግሩፖች አሉ። there are groups ወደነሱ ወደንተና ነው ሄድ የሚባለው he says you want to go to this and that hello are you with me ላነቃችሁ ፈልጋለሁ so I want to awaken you ላነቃችሁ ፈልጋለሁ I want to awaken you so እነዚህ ስልጣናትና ኃይላት ወይም ገዢዎች so this principality or rulers ሁሉ ጊዜ ስራቸው ምንድነው what is their duty is ከተማን ከያዛችሁ if you have control of a city የገዥነት ወንበር ላይ የተቀመጡ ሰዎችን ከገዛችሁ if you control the one who is a visible throne ወንበር ከያዛችሁ if you have a throne ሲስተም መግዛት ቀላል ነው to have a dominion over system is very የፋይናንሱ ሲስተም መግዛት ቀላል ነው to have financial system is to have ገንዘብ ፍሎ የሚያረግበትን መንገድ መቀየስ ቀላል ነው it is very easy to have a concentrated land sometimes አባታችሁ sometimes your father ከመሬት ውርስነት ይፍቃቸዋል so they delete you from inheritance of the ልጅ ናችሁ እኮ you are a son ከዛም እንደሚላችሁ ታውቃላችሁ you know what he said ጌታን ከካርክ ግን ወደ ቀድሞ ሃይማኖት የምትመለስ ከሆነ ሰጣለ ይላል if you go back to the former religion I will give you ሃይማኖትና መሬት ምን አገናኘው so what is it like how did the connection between አባታችሁ ሳይሆን ያ መሬት የኔ ነው ብሎ የሚናገረው ስፒሪት የእናንተን ጌታን መቀበል አልፈለገው so it's not your father but the spirit that control over you በፍጹም አልፈለገው Jesus በፍጹም አልፈለገው he doesn't want to have Jesus hello are you with me ለዛ ነው ምድር ላይ በጣም የሚገርመኝ ነገር ልንገራችሁ let me give you what I wonder in this earth ኃይለኛ ሱሰኛ የሆኑ ሰዎች ታችሁ ታውቃላችሁ have you ever seen a people who are very addicted በጣም ጠጭ የሆኑ ሰዎች the people who are very addicted አንድ ጊዜ አንድ ባልና ሚስት there is a time that like husband and wife ሁለቱም ስራ አላቸው they have something to do the job እና ባልየው ለ20 ምናምን ዓመት ጠጥቷል and like he's a drunkard for about 20 years ከዛ 20 ዓመት መጠጣት ብቻ አይደለም not only drinking ይቅምና ያጨስ ነበር he's the one who smokes and uses some drugs ዴሊቨር ሆኖ when he got delivered ቴስቲሞኒ ሊሰጥ ቸርች ከሚስቱ ጋር መጣ and he went to come testimony ከዛ ፓስተሩ እንደዚህ ያለው and the pastor said አያችሁ ሰይጣን እንዴት ብሩ እንደበላበት አሉ have you seen how the demon ate his money 20 ዓመት ቅሟል and he is about 20 years and drink 20 ዓመት አጭሷል የቃመበት በሙሉ ቢደመር ቤትና መኪና መግዛት ይችል ነበር አለ he says if you going to add this thing you can buy a house ምን እንዳለ ታውቃላችሁ do you know what it says ሚስቴ 20 ዓመት አልቃመችም አላጨሰችም 20 ዓመት ሙሉ ምንም አላረገችም ቤትና መኪና የላትም አለው but my wife doesn't have
house and car, yet is not addicted. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. 20 ዓመት ሙሉ ስትቀሙ When you have some kind of addiction for 20 ዓመት Jesus, ሙሉ ስታጨሱ at the same time when you smoke, 20 ዓመት ሙሉ ስትጠጡ when they drink for 20 years, ለሶስቱ የሚሆን ገንዘብ 20 ዓመት ሙሉ አጣችሁ አታውቁም። because they can never miss money to budget for them. ልክ ነኝ? Am I right? 20 ዓመት ሙሉ አጣችሁ አታውቁም። You don't miss a budget for them ደሞዛችሁ አይበቃም። because their salary ኢቨን is not enough. በወሩ የጠጣችሁት መጠጥ ቢደመር የእናንተ ደሞዝ 4 እና 5 እጥፍ ነው የሚሆነው። Maybe it's 4 times, 5 times the drink that you drink. አጣችሁ አታውቁም። You don't miss money. አቁም ያለው ስትሉ The moment say I've የቁርስ አጣላችሁ። and you don't have money for ለቁርስ አጣላችሁ። you don't have money for ለምን breakfast. ይመስላችኋል? Why it is? ይሄ ቴሪቶሪያል የሆነ የማይታየውን ዙፋን የሚገዙ መናፍስት So the ወይም spirit that have dominion ስልጣን over the invisible, ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ሁል ጊዜ ገንዘብ እንዲላክ የሚያደርግበት ሲስተም አለው። because there is a system to send them money. ከኔ ጋር ናቸው? Are you with me? መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ የተፈጠረ ታሪክ ላሳያችሁ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 መጀመሪያ ቁጥር 1 Chapter 19 verse 1. አጵሎስ በቆሮንቶስ ሳለ ጳውሎስ በላይኛው ሀገር አልፎ ወደ ኤፌሶን መጣ። ጳውሎስ ወዴት መጣ? ወደ ኤፌሶን አይደል? እንደዛ ነው። አሁን ጳውሎስ የት ነው ያለው? ኤፌሶን። አሁን ለኤፌሶን ሰዎች ጳውሎስ ይህንን መልእክት ለምን እንደጻፈላቸው እንዲገባቸው ስለፈልግ ነው። So I want to understand that why Paul write this epistle to Ephesians. ለኤፌሶን ሰዎች መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ከአለቆች ከስልጣናት ጋር ያለበት ምክንያት ኤፌሶን ሄዶ ያጋጠመው ነገር ስላለ ነው። Because there is something that happens when he went to Ephesus. ከዛ ወደ ቁጥር 26 ነው። Let's go to 26. ቁጥር 26 እስከ 35 ድረስ። እሺ ይህም ጳውሎስ በእጁ የተሰሩትን አማልክት አይደሉም ብሎ ይሄም ጳውሎስ ኤፌሶን ከተማ ገብቶ እኮ ነው። እሺ በእጅ የተሰሩትን አማልክት አይደሉም ብሎ በእጅ የተሰሩት ቅርጻ ቅርጾች እነዚህ አማልክት አይደሉም ብሎ በኤፌሶን ብቻ ሳይሆን ከጥቂት ክፍል በቀር በእስያ ሁሉ ብዙ ሕዝብ እንዳስረዳና እንዳሳታ አይታችኋል ሰምታችሁማል። አሁን አንድ ሰው ተነስቶ ነው ጳውሎስ ኤፌሶን መጥቶ ያደረገውን ሰምታችኋል አለ። እኛ በእጃችን የሰራናቸውን ቅርጻ ቅርጾች አማልክት አይደሉም አለ። እኛ በእጃችን የሳላቸው ስዕሎች አያማልዱም አለ። ማን? ጳውሎስ። እሺ ቀጥል። ስራችንም እንዲናቅ ብቻ አይደለም። እስያ ያሉ ሁሉ ዓለሙም የሚያመልካት እስያ ያለ ሁሉ ሌላስ ዓለምም የሚያመልካት የታላቂቱ አምላክ እሺ የአርጤክስ መቅደስ ምናምን ሆና እንዲቆጠር እንጂ በደንብ ስሙኝ። ማንም ያመልካት ዓለም ሁሉና እስያ ኤፌሶንን ጨምሮ ምንም ይላል የሚያመልካት ማን? አርጤምስ። ሶ ጳውሎስ እዛ ከተማ ውስጥ ገባና የአርጤምስ ምስል አይቶ እቺ አምላክ አይደለችም ማለት ችግር የተፈጠረው እዚህ ላይ ነው። ኤፌሶን ከተማ ውስጥ የምትመለከው አርጤምስ ነች። It is Artemis that was worshipped in the Ephesians. ኤፌሶን ከተማ ላይ አርጤምስ የተመለከች ጳውሎስ አርጤምስን አያትና እቺ አምላክ አይደለችም ማለት she's not God. ከዛ እነዚህ ሰዎች መጡና ይሄ ሰው የአርጤምስ እንዳትመለክ እያደረገ ነው አሉ። ቀጥሉ። So this person is preventing ምናምን ሆኖ እንዲቀጥል እንጂ ታላቅነት ደግሞ እንዳይሻር ያስፈራል። እሺ ይህንን በሰሙ ጊዜ ቁጣ ሞላባቸው። ስለ አርጤምስ ተናግሯል የተባለ ጊዜ ቁጣ ሞላባቸው። እሺ የኤፌሶን አርጤም ታላቅ ናት እያሉ ጮሁ። የኤፌሶን አርጤምስ ምንድነች? ታላቅ ናት እያሉ የማን? የኤፌሶን። እሺ ከተማው በሙሉ ተደባለቀ። የመቄዶንያ ሰዎች የጳውሎስን ጓደኞች ጋዮስን አርጤዮክስንም ከእነርሱ ጋር ነጥቀው በአንድ ልብ ሆነው ወደ ጨዋታ ስፍራ ሮጡ። ቁጥር 35 ጋር ነው። የከተማው ጸሐፊ ወይም የከተማው ሊቀመንበር የከተማይቱ ጸሐፊ ሕዝቡን ጸጥ አሰኝቶ የከተማይቱ ሊቀመንበር ከተማይቷን የሚመራው ሰውዬ the mayor of the city ሕዝቡን ጸጥ በሉ አላቸው። says keep quiet. እሺ የከተማው ጸሐፊ ሕዝቡን ጸጥ አሰኝቶ እንዲህ አለ። የኤፌሶን ሰዎች ሆይ የኤፌሶን ከተማ ለታላቂቱ አርጤምስ ከሰማይ ለወረደው ጣዖት የመቅደስ ጠባቂ መሆኗን የሚያውቅ ሰው ማን ነው? የኤፌሶን ከተማ አለ የአርጤምስ መቅደስ ጠባቂ ነች። ያ ማለት ኤፌሶን የአርጤምስ ነች አለ ማን? ሊቀመንበሩ። So the town clerk declared that Ephesians is unto the goddess of Diana. የከተማው ሊቀመንበር ምን ብሎ እየነገራችሁ ነው? What is the town clerk is ይቺ ከተማ የዛች መቅደስ የማን ነች? የአርጤምስ ነች። Ephesians is unto belongs to the goddess of Diana. የከተማው ሊቀመንበር ነው። He's a town clerk. So ጳውሎስ ኤፌሶን ከተማ ውስጥ ሲገባ የተጣላው ከተማይቱ ውስጥ ካሉ አማኞች ጋር አይደለም። So Paul does not fight with the believers of the city. ከተማይቷን ከምትገዛው አርጤምስ ጋር ነው። So he fight with the goddess of Diana. ከተማይቱን እየገዛ ያለው አሁን የሚናገረው ጻፊ አይደለም። ሊቀመንበሩ ለራሱ እንደዚህ
እናንተ አሁን አርጤምስን የምገዛ ይመስላችኋል አለ። ኤፌሶን የኔ አይደለችም አለ። ኤፌሶን የአርጤምስ ነች። So the town clerk even declared that Ephesians belong to the goddess of Diana. ሊቀመንበሩ እኮ ነው እየነገራቸው። Even the town clerk declared that. ይሄ ከተማ የኔ አይደለም አለ። This city is not belongs to me. የዚህ ከተማ ገዢ እኔ አይደለሁም። It's not me who rules it. So የዚህ ከተማ ገዢ አለ። So the dominion of the ruler of this city. አርጤምስ ነች። It is Diana. ለዛ ነው ጳውሎስ Then Paul says, ኤፌሶን ሲመጣ when he come to Ephesians, ያደረገው ነገር ምንድነው? he made one thing. ያደረገው ነገር አንድ He ነው። made one thing. ከተማይቱ ውስጥ እንደገባ As much as he entered the city, መንፈሳዊ ዓለም ላይ ሰርች አደረገ። when he searched the city, የዚህ ከተማ ገዢ ነኝ የሚለው ማን ነው አለ። who are the one who claim have dominion over the city? አወቃት። And he know her. አርጤምስ ነች። It's Diana. ከዛ ገባና ከተማይቱ ላይ አወጀ። And he claimed, he declared, እዚህ ከተማ ላይ አርጤምስ ጌታ አይደለችም አለ። so she is not the lords of this city. እዚህ ከተማ ላይ አርጤምስ አምላክ አይደለችም። She is not goddess of this city. እዚህ ከተማ ላይ አርጤምስ ምንም አይነት ኃይል She የላትም። doesn't have any power. እዚህ ከተማ ውስጥ አርጤምስ መመለክ የለባትም። No one is allowed to have a worship of her. ጳውሎስ መዋጋት የጀመረው ከአርጤምስ ጋር ነው። So Paul started to wrestle with ለሰዎቹ ወንጌል ከመመስከሩ በፊት before he want to preach a gospel. ማድረግ ያለበት ምን እንደሆነ Do ታውቃላችሁ? you know what he did? ያደረገው ነገር አንድ ነው። He did one. ሰዎች ለወንጌል ልባቸው እንዲከፍቱ ከፈለገ መጀመሪያ ማድረግ ያለበት ከተማይቱን ገዢ ነን የሚሉ መናፍስቶችን ፋይት ማድረግ አለበት። He have to fight with the principalities that dominion over the city. አርጤምስ አለ So Diana, ገዢ አይደለችም። she is not goddess. በፍጹም አርጤምስ ስልጣን የላትም። She doesn't have any authority. አርጤምስ ኃይል የላትም። She doesn't have power. አምላክ አይደለችም እያለ She is መናገር not ጀመረ። goddess. ከዛስ After that, ከተማው በሙሉ ተነሳበት። and there is a confusion in the city. ከተማ በሙሉ ተነሳበት። There is a confusion in the ምን city. እንደሚገርመኝ Do ልንገራችሁ። you know what it happened? የማይታየው ዙፋን ላይ ያለችው አርጤምስ So Diana, who is in the visible throne, ጳውሎስን የተቃወመው ሰው አንደኛው is one person that like confused with Paul, ህዝቡን ያስተባበረበት the one who gathers all the people. እኛ የምንቀርጻቸውን ምስል በሙሉ ይሄ ሰው እየተቃወመ ነው ብሎ የተናገረው ሰው This person is accusing to the idolatry of that what we made. ከአስተባባሪዎቹ አንዱ ኤፌሶን ከተማ ውስጥ የሚታወቅ አገልጋይ ነው። He is a ministry one of in the ministry of that city. ኤፌሶን ከተማ ውስጥ የሚታወቅ አገልጋይ ነው። He is a minister in that city. አንዳንድ የጳውሎስ መጽሐፍት ጋር ስትመጡ እንደዚህ ይላል፣ ያ ሰውዬ በብርቱ ተቃወመኝ ይላል። He said this person accused me or his person against me. ከዚህ በፊት ስለ አንበሳው አፍ ሳስተምር የዚህን ሰውዬ ስም I ነግሬያቸዋለሁ። told you about the person. አንደኛው ያስተባበረበት ሰው The first person that was about against ክርስቲያን him. የሆነ ሰው ነው። He's a Christian. በተዘዋዋሪ የነገራቸው ያለው ነገር ምንድን ነው? By default he's telling you. መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ ይዞራል እንጂ አርጤምስ እሱንም እየገዛቸው ነው። So he came with his Bible, but he has. እርሱም ከአርጤምስ ስልጣን ስር ነው። Even he is after the dominion of Diana. አንዳንዶቻችሁ እኮ ከተማውን ከገዛው መናፍስ ስር ሆናችሁ ነው የተመላለሳችሁ ያላችሁ። That's why some of you ከሱ ላይ ሆናችሁ አይደለም፣ ከሱ ስር እንደዚህ ሰውዬ። That's why as these people are walking like that. ለዛ ነው sometimes እዚህ መተን ምድር ላይ ያሉ ቅርጻ ቅርጾች በሙሉ አያድኑም፣ ስልጣን የላቸውም፣ የማማለድ አቅም የላቸውም ምናምን ብሎ አንድ አገልጋይ ሲናገር So one person when he speaks about the adultery or sculpture, አንድ that doesn't ጴንጤ have- ከዛ ይነሳል። and one Protestant guy ቢቻላችሁ says, እኮ በሰላም ኑሩ ይላል ባይብል። and the Bible says, ለምን ነካካለን ይላል። why do you touch ምን them? ብሎ እየነገረን ይሄ ሰውዬ? What is his claim? ከነዛ ቅርጻ ቅርጾች ስር ነኝ እያለ ነው። He says, I am subdued. ከነዛ ከሚስታሉ ስዕሎች ስር ነኝ እያለ ነው። I am the one who is under their rule. በተዘዋዋሪ ገባውም አልገባውም ዲፌንድ እያደረገ ነው። Whether he like or not, ይሄ he ሰው የእውነቱን ነው። እነዚህ ኃይል የላቸውም አይደለም እያለ ያለ doesn't say he is powerless. አንተን ነው ፋይት እያደረገ ያለው። ለምን ከሱ በላይ ያሉትን አንተ ፋይት እያደረክበት ነው። Because they are fighting the person who is with them. ለዛ ነው አንዳንድ ሰዎች አሁን በጣም እንትን ናቸው፣ ማስመሰል ላይ ጎበዝ ናቸው። They are very known of the way. ሰላም መቻቻል ምናምን ይሉሃል። They say this is we need peace, we need to have peace. ከአማልክት ጋር አትቻቻሉ። So we don't have a peace with ከአማልክት ጋር አትቻቻሉ። we don't have peace with God. ከአማልክት ጋር በሰላም መኖር አትችሉ። You can never live with them peacefully. ከአማልክት ጋር እናንተ እንኳን ልኑር ብትሉ እነሱ ሰላም አይሰጧቸውም። Even they will not give you peace. እነዚህ ሰዎች ያልገባቸው ነገር አንተ ከተናገርካቸው ከሰደብካቸው አማልክት ጋር እነሱ እንኳን በሰላም መኖር አይችሉም። Even they have no peace with you. በበሽታ እያሰቃያቸው ነው፣ በድህነት እያሰቃያቸው They ነው። are under poverty, they are under sickness. ጳውሎስ ብቻውን ሆኖ Who is only Paul, ኤፌሶን ከተማ ውስጥ ያለችውን አርጤምስን ገጠማት። and he fight and wrestle with Diana. ውጤቱም እንደነበር ታውቃላችሁ። You know the result? ከተማይቱ ውስጥ ያለ ሰው በሙሉ አስቡት፣ Every people in the city, ምሳሌ ነው። for example, ጳውሎስ እዚህ ነው፣
Paul is there. የአርጤምስ ምስል እዚህ ነው። This is the idolatry of the sculpture. አምላክ አይደለሽም አምላክ አይደለሽም እያለ ነው። It says you are not gods. አምላክ አይደለሽም አምላክ አይደለሽም። You are not gods. You are not. ኤፌሶን ያንቺ አይደለም እያላት ነው። Efeson is not belongs. ምን እንደተፈጠረ ታውቃላችሁ? You know what happened? የከተማው ሕዝብ መቼ እንደሰማ አይታወቅም። ግልብጥ ብሎ መጣ አርጤምስን ሊከላከል። So he want to defend the people of the city. ከተማይቱ ውስጥ ገብቶ ከአንድም ሰው ጋር አልተጣላም። የተጣላው ከአርጤምስ ጋር ነው። Paul, he doesn't fight with any people in the city. የተጣላው ከማን ጋር ነው? He only fight or wrestle with Diana gods. ሊቀመንበሩ ሲናገር እንደዚህ ያለ የከተማው ሕዝብ እኮ የሷ ጠባቂ ነው አለ። The town clerk is the defender of the city. አስቡት፣ ጠባቂዋ እንደሆኑ ያምናሉ። Even they know they are their defender. ጳውሎስ እሷ ጋር ነው የተጣላው። And Paul fight with her. የእሷ ጋር የመጣላት ውጤት ምን ተፈጠረ? What is the result is what was የከተማይቱን ሰው ግልብጥ አድርጋ አስነሳችበት። and she rise against him. ገዣችን ተነካ ብለው ወጡ። And they came, the one who rules are touched. እኛን የምትመራን ተነካች ብለው ወጡ። The one who has belongs to touched. እኛን የምትመራን የኛ አለቃ ተነካች ብለው ወጡ። So they claim that our ruler ጳውሎስ ላይ ተነሱበት። and they claim about Paul. ጳውሎስ ላይ ተነሱበት። They rise against Paul. የሰማችሁ ነው? Are you with me? ከኔ ጋር ናችሁ? እዚህ ከተማ ውስጥ So in this city, ጳውሎስ ከባድ ቻሌንጅ ገጠመው። and Paul like granted a great defeat. ከዛ ኤፌሶን ከተማ ውስጥ ያሉ ክርስቲያኖችን አያቸው። So he went to the Christians in Ephesus. ጸባቸው እርስ በርስ ነው። So their confusion is together. አርጤምስን ትተዋታል። That they don't want to defend. አንድ ነገር እንድታውቁ ፈልጋለሁ አለ። It says I want you to understand one thing. መጋደላችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም። We wrestle not against flesh and ኤፌሶን blood. ከተማ መጥቼ ከሊቀመንበሩ ጋር አይደለም የተጣላሁት I አለ። didn't want with town clerk. ኤፌሶን ከተማ መጥቼ የተጣላሁት ከአርጤምስ ጋር ነው። I fight with the gods of ከአለቆችና ከስልጣናት ጋር ነው የተጣላሁት። with powers and principalities. አለቆችና ስልጣናቶችን መዋጋት አለባቸው አለ። So you have to wrestle with them also. የእናንተን አካባቢ ከሚገዙ አለቆች ጋር አሁን እንዴት እንደምትዋጉ አስተምራቸዋለሁ። I'm going to teach you how you wrestle with ላፕራካቶ ሳንደረ በሆሳቴ Amen, amen, amen. ከነሱ ስራ አትሆኑ። So don't subject beneath them. ከነሱ ስራ አትሆኑ። Don't subject beneath them. ከዚህ በኋላ ከነሱ ስራ አትሆኑ። Don't subject beneath them. በእነሱ ምክንያት የምታጡት ገንዘብ አይኖርም። There is no money that you lack. በእነሱ ምክንያት የምታጡት መሬት አይኖርም። You are in no lack of land. በእነሱ ምክንያት የምታጡት ትዳር አይኖርም። There is no memory that you disappoint. በእነሱ ምክንያት የምታጡት ፋይናንስ አይኖርም። There is no finance that you lack. በእነሱ ምክንያት የሚዘጋባቸው የሥራ በር አይኖርም። There is no closed doors before them. የሚዘጋባቸው የሥራ በር አይኖርም። There will no door with ላፕራካቶ ሳንዳራ ባሻዴ I receive. ቁጭ በሉ። ሁሉም ተነሱ። So everybody rises. አርጤምስ ታላቅ ነች አሉ። So Diana is great. Diana is great. ጳውሎስን ለመኑት፣ And they beg Paul. ወደ ከተማ ወደ አደባባዩ እንዳትሄድ። So don't go to that city. እነዚህ ሰዎች አርጤምስን የሚነካባቸውን አይለቁም። So those people are vengeance are going to ለምሳሌ their gods. አስቡት፣ አሁን እዚህ ቁጭ ብለናል። We have teeth there. ጉባኤያችን ውስጥ ማንም ሰው የማያውቀው አንድ ሰው There is a person that doesn't know anybody. ተነስቶ When he rises. እንትና የምትባለው የተሳለችዋ ሴት እንትና የሚባለው ቅርጻ ቅርጽ ምናምን ብሎ አሁን ቢናገር If one person declared against the ያንን አሁን ፖስት ብናረገው if you posted them, ኮሜንቶችን አንብቧቸው። read them the comments. የቤቱ አድራሻ የት ነው? It says where is his house? የሰፈር ነው ያለው? Where is the city? ጠባቂዎች ናቸው። Because they are defenders. እሱ አንድ ሰው ነው። It says one person. ልክ ተናግሮ ሲጨርስ The moment he finished, ሚሊዮን ሆኖ በሩ ድረስ ይሄዳሉ። as millions came into his ለምን? door. Why? ተነካችባቸው Because it's touched ወይ them. ተነካባቸው። ኤፌሶን ውስጥ ያጋጠመው እንደዛ ነው። Same thing is happened when it is in Ephesians. ለዛ ነው ጳውሎስ ይሄንን ካለ በኋላ When Paul declared him. መጋደላችን So our wrestle is ከስጋና not against ከደም blood ጋር አይደለም። and flesh. ከስጋና Not against ከደም flesh, ጋር አይደለም። neither blood. ሰምታይምስ እንደሚገርም You እንገራችሁ፣ know what I wonder? በሽታዎች ሲፈጠሩ Whenever sickness is fabricated, በሽታዎች ሲፈጠሩ when sickness fabricate, ላይክ ሳይንሱ የሚቃወመኝ ከሆነ እንኳን የራሴ ብቻዬን ሳይንሱን እቃወመዋለሁ። because I'm going to oppose, though even the science is opposing. ቫይረስ የሚባል ነገር Whenever there is a virus, መውለድና መዋለድ እንደማይችል ታውቃላችሁ። do you know it cannot be like multiply? ማድረግ የሚችለው ራሱን ማባዛት ብቻ ነው። Only to multiply itself. የትኛውም ምድር ላይ ያለ ቫይረስ በሙሉ ላቦራቶሪ የተፈጠረ ነው። Because any virus on earth is fabricated. ሁሉም in አይነት laboratory. ቫይረስ Every virus. ሁሉም አይነት ቫይረስ መፈጠሪያው የት እንደሆነ ይታወቃል። Every virus will
know that where they fabricate. ጎግል ላይ ሰርች ብታረጉ እንትና የሚባለውን ቫይረስ የፈጠረው እንትና ነው የሚል የፈጠረበት እውቅና የተሰጣቸው ሰዎች አሉ። There is a recognition that what virus is made by what? HIV በሉት HIV, ኢቦላ በሉት Ebola, ኮቪድ በሉት COVID, የትኛው whatever virus. ምድር ላይ ያሉ ቫይረሶች በሙሉ Any virus on earth, ሰው ሰራሽ ናቸው። they are human made. ሰው ሰራሽ ናቸው። Human made. የመጡበት ዓመታት ለራሱ ይታወቃል። Even when they came, it is very HIV ሲባል ካልተሳሳትኩኝ 1981 So HIV in 1970. ኮቪድ ሲባል 2019 COVID in 2019. ኢቦላ ሲባል ኮንጎ ምናምን ይሏቸዋል። Ebola is in Congo somewhere. አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ Let me tell you. ቫይረሶቹ ለራሱ ሲፈጠሩ Even when the virus is fabricated, ቫይረሶች ሲፈጠሩ when the virus is ወደ fabricated, ማን መሄድ እንዳለባቸው አስቀድሞ ተወሰኑላቸው ነው የሚፈጠሩት። even they know where they go. ሄሎ Are you with me? ኮቪድ ሲፈጠር When COVID is made, የተነገረን ነገር ምንድን ነው? we have told one thing. ተፈጠረ It was already ቢያንስ made. 1 ቢሊዮን ድሃ ይቀንሳል ተብሎ ይታሰበው። And they claim at least 1 billion poor people will cancel. ኢቦላ ሲፈጠር When Ebola came, ለምስኪን የኮንጎ ሰዎች ነው የተፈጠረው። it goes unto Congo's people. ኤቭሪ በሽታ ኢቭን አድሬስ አላቸው። ወደ እንትና ሂዱ ወደ እንትና ሂዱ ተብለው Even they have ቢጠቀሙበት an አድሬስ address. አላቸው። Even they have an address. ሶ ከነዚህ ገዢዎች ስር ከሆናችሁ So if you are beneath these rulers, ሰላም አይሰጧችሁ። they don't give you peace. ሰላም አይሰጧችሁ። They will never give you peace. ሰላም አይሰጧችሁ። They will never give you peace. በፍጹም ሰላም አይሰጧችሁ። They will never give you peace. ክፋታቸው እንደው ልንገራችሁ፣ Do you know what is their evilness? የማይታዩ ዙፋናት ላይ ነው ያሉት። They are in the invisible throne. ምድር ላይ ደግሞ የሆኑ ሰዎች So in earth, some people, ለነዚህ ለማይታይ ዙፋናት ላይ ላሉት የሚታይ ምስል ቁጭ አድርገው እንድሰግድላቸው የሆነ ነገር እንድታረግላቸው ያደርጓል። so they bring adultery to have worship to the one who is invisible. ቻይና የምትባል ሀገር ታውቃላችሁ? Having gone to China, እኛ ምሳሌ ዓመተ ምህረት ስንቆጥር ዓመተ ምህረት ነው የምንለው። and we claim that mercy year. ኖ BC ኦር AD ነው የምንለው። we claim that. ቻይና ስትሄዱ ድራገን ይር ነው የሚባለው። In China, it's the year of dragon. ቻይናውያን ያሉበት ማርኬት ብትሄዱ ድራገን ማርኬት ነው የሚባለው። It is called the dragon market. ኤቭሪ እንትናቸው ውስጥ ድራገን አለ። There is scripture of ሁሉም dragon. ነገራቸው ውስጥ ድራገን ነው There የምታዩት። is a dragon in every scripture. ቴምፕላቸው ብትሄድ ድራገን አለ። When their temple there is a dragon. ሁሉም ነገራቸው ውስጥ የድራገን ምስል ነው የምታዩት። There is an image of dragon. የነሱ ሬስቶራንት መግቢያ በር ላይ እንኳን የድራገን ምስል ነው የምታዩት። There is an image of dragon where they have their ሬስቶራንት ላይ even their ምን restaurant. ይመስላችኋል? What is it? ምን የተከናወነ ነው ብላችሁ What is ታስባላችሁ? happening? የተከናወነ ያለው ነገር አንድ ነው። This is one thing that's happening. ከዛ ስር እንደሆኑ እነሱ ክሌም እያደረጉ ነው። They are claiming they are beneath that spirit. የሰማችሁ ነው። Are you with me? ሶ ፕሮፌት So prophet, ከነሱ ስር ላለመሆን so in order not to know beneath them, እነሱ ለመዋጋት ምን ማድረግ አለብኝ? what should I have to do to wrestle against them? አንደኛው መፍትሄ ልንገራችሁ። Let me give you the first one. እኔ የማደርገውን ነገር ልንገራችሁ። Let me tell you what I did. የትኛውም ከተማ ስገባ Whenever a city I entered, ከኤርፖርትም ወረድኩ፣ whether in an airport, ከመኪና ውስጥም ወረድኩ፣ whether it's from car, የመጀመሪያ በውስጤ ዲክሌር የማደርገው ቃል አንድ ነው። there is a word that I declare the first. እዚህ ከተማ ውስጥ ሌላ ገዢ የለም፣ ገዢ ነኝ እኔ እያልኩ ነው የምገባው። It says in this city I am ቢኮዝ the one ከየትኛውም ገዢ ስር መሆን አልፈልግም። because I don't want to be any dominion. ሶ የሆነ ስፍራ ስትገቡ Whenever you enter, ገዢ ስለሆናችሁ ነው ገዢዎች ፋይት የሚያደርጓችሁ። so they are the principal fight ሶ with you. የትም ከተማ ስትገቡ Whenever you go, ቦልዱ ናችሁ አንድ ነገር ተናገሩ። you have to be bold. እዚህ ከተማ ውስጥ አሁን ገዢ ገብቷል በሉ። It says this is the one who rules እዚህ this ከተማ city. ውስጥ ካሉ ገዢዎች ስር አይደለሁም በሉ። I am not beneath their rulers. አብረኝ በሉ፣ አብራችሁ በሉ። እዚህ ከተማ ውስጥ፣ እዚች ምድር ውስጥ፣ እዚች ሀገር ውስጥ ገዢ ነን ካሉት ገዢዎች ስር አይደለሁም። ከነሱ በላይ የሆንኩ ራሴ ገዢ ነኝ። ገዢ ነኝ በሉ። እና የመጀመሪያው ስገባ The first thing I claim, የምናገረው ነገር አንድ ነው። this is what I speak. የምናገረው This is what I speak. ይሄን ከተማ የምትገዙ ገዢዎች ስሙኝ። So listen, the one whose principal ከእናንተ ስር አይደለሁም። የእናንተ ገዢ እኔ ራሴ ነኝ። It is me who the one who rules you. የእናንተ ገዢ እኔ ራሴ ነኝ። It is me who rules you. ሶ ነፃነታችሁን እያወጃችሁ ነው። So you are claiming your freedom. ሁሉንም መግዛት ትችላላችሁ፣ እዚህ ከተማ ውስጥ መግዛት የማትችሉት ሰው እኔ ነኝ እያላችሁ ነው። So you say you can have dominion, but yet you cannot. ይሄኛውን ያኛውን መግዛት ትችላላችሁ፣ እኔ ጋር ስትመጡ ግን እኔ መግዛት አትችሉም። You can never have dominion over. ንገሯቸው፣ እኔ ጋር ስትመጡ በሏቸው፣ When you come to me, እኔም መግዛት አትችሉም። you can never have dominion. ይሄኛውንም ያኛውንም ትችላላችሁ። You can have this one or that one. ይሄኛውም ያኛውም በፈቃዱ ባሪያ ሆኖላችኋል። Because he are a slave over it. እኔ ጋር ስትመጡ But when you come to me, በፍጹም 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 never, never, በፍጹም 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 never, never, ተናገር። በፍጹም
Never. እኔን መግዛት አትችሉም። You can never have dominion over me. እኔን መግዛት አትችሉም። You can never rule. በፍጹም በፍጹም Never, never, never. እኔን መግዛት አትችሉም። አትችሉም 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 አትችሉም። ተናገሩ። እኔን መግዛት በፍጹም አትችሉም። You can never have dominion or rulership over me. የትኛውም ስፍራ ስትገቡ Whenever the place you go, ደግሞ ከገባችሁ በኋላ after you enter, ከሆነ ገዢዎች ስር ነው የምትሆኑት። you become under someone's beneath. ስትገቡ እንደዚህ በሉ። And you say, የዚህ ስፍራ አሁን እኔ ስለመጣሁ እኔ ገዢው በሉ። says, it is me who have dominion over this city. እዚህ ስፍራ ያለሁት ገዢ ነኝ በሉ። It is me who have dominion in this territory. the moment ይሄንን ስትነግሯቸው The moment you say this, ምን ፊል እንደሚያደርጉ ልንገራችሁ። do you know what they feel? ባሪያ እንደሆኑ ፊል እንዲያደርጉ ታደርጓቸዋላችሁ። And you make them to feel they are a slave. ባሪያ እንደሆኑ ከእናንተ ስር እንዳሉ እንዲያስቡ ነው የምታደርጋቸው። They make them to think they are you beneath. በፍጹም በፍጹም Never ever. ከየትኛውም ስልጣናት ስር አይደለሁም። You are not belong to any ከየትኛውም አለቅነት ስር አይደለሁም። You are never beneath of any. ከየትኛውም አለቅነት ስር አይደለሁም። La prakatosantere bohoshade jele bredegedele-bos prakatosalikradiana mantere-bos ragadele-bos salibradiana kosate ከየትኛውም በሉ ስልጣናት ስር አይደለሁም። ከየትኛውም ገዢዎች ስር አይደለሁም። በፍጹም አይደለሁም። ከዚህ 40 ኪሎ ሜትር ብትሄዱ ልክ እንደገባችሁ ነው አይደለም። አምናት ሌሎቹ ላንተ ባሪያ ሊሆን ይችላሉ። አለቃውን መጥቷል በሉት። ገዢውን መጥቷል በሉት። ይሄንን ከተማ አንተ መግዛት አትችልም። ይሄንን ከተማ አንተ መግዛት አትችልም። የናዝሬቱ ኢየሱስን እኮ እንደዛ እኮ ነው ያለው። አዩት ከሩቅ ውጡ አላለም። ከከተማ ልታስወጣን መጣ አሉት። ከከተማ ልታስወጣን መጣ። ምን ብሎ እየነገሯችሁ ነው? ሰላም እንደማይሰጣቸው እየነገሯችሁ። ከዛ ኔክስት ምን እንደተፈጠረ ታውቃላችሁ? ከተማይቱ ውስጥ ያሉት እረኞች መጡና እባክህ ውጣልን አሉት። እባክህ መንፈሱ ወጥቷል እኮ ሰዎቹ እባክህ ውጣልን አሉት። እባክህ ውጣልን፣ አንተ ከመጣ በኋላ የሆነ የተፈጠረ ችግር አለ። አንተ ከመጣ በኋላ የሆነ ነገር ተፈጥሯል። አንተ ከመጣ በኋላ የሆነ የተረባበሸ ነገር አለ እዚህ ውስጥ። አንተ ከመጣ በኋላ የሆነ የተደረገ ነገር አለ። የሆነ የተፈጠረ ነገር አለ። እባክህ ውጣልን፣ እባክህ ለብሮዶሳ ካታራባሻደ ከዚህ በኋላ የሆነ ስፍራ ስትገቡ ሰላም አይሰማቸውም፣ ደህንነት አይሰማቸውም። አንዳንድ ጊዜ ምን እንደሚፈጠር ልንገራችሁ። በጣም በብዙ ወንጀል የተጨማለቁ ሰዎች፣ አደገኛ የተባሉ ሰዎች ላይክ የወንጀል ሪከርድ ከሌላቸው ወይ ብላክ ሊስት ውስጥ ካልገቡ አንድ ከተማ ውስጥ ሲገቡ ከተማው ምንም አይልም። የእግዚአብሔር ሰው እንትና እየመጣ ነው ሲባል መረባበሽ ይጀምራሉ። ከወር በፊት እኮ የሆነ ወንጀለኞች ገብተው ወጥተዋል፣ የሆነ ነገር ተፈጥሯል። እነሱ የሆነ እግዚአብሔር ሰው እየመጣ ነው ሲባል ልክ ጳውሎስ ኤፌሶን እንደረበሻት ከተማው መረበሽ ይጀምራል። አይ እዚህ ከተማ ባይገባ ይሻላል ይላሉ። አይ እዚህ ከተማ ባይመጣ ይሻላል። ምንድነው የረበሻቸው? ምንድነው የረበሻቸው? የረበሻቸው ነገር አንድ ነው። ሰዎቹ ምንድነው የሆኑ ስትል ምንም ሆኖ አይደለም። ያ የእግዚአብሔር ሰው እያለ ያንን ከተማ የሚገዙ ሰላም አይሰማቸው። ሰላም አይሰማቸው። ላይክ ትንሽም ብር ቢሆን በእጁ ያዘ ሰው አለ። እሱ አጠገብ ይቆም። እሱ አጠገብ አንድ ሰው እዚህ መጥቶ አጠገቡ ይቆም። በቃ ለሱስተው ያዘው። እኔ እዚህ ያለው አሁን ለሱ ልተነብይ ነው። መንፈሳዊ ዓለም ላይ ምን እንደሚፈጠር ልንገርህ።
አንተን ሳይ መሬት አየውላለሁ። He says, when I see you, I see land. እሱ ጋር አይደለም ያየሁት። I didn't see him in him. ፕሪንሲፓሊቲዎቹ ይዘውት ነው ያየሁት። I see what the principality holding. የሰማችሁ እሱ አይደለም የያዘው። He the one who's holding. እሱ ቢይዘውማ ለምን ያለው ኦልሬዲ ያለው። Like why do I see if I have? ሶ መንፈሳዊ ዓለም ላይ አንተ መሬት አየው፣ መሬትህን አየውላለሁ። When I see your land have. ፕሮፌት 20 ዓመት ሆነው ምናምን ይላል። Yes, prophet's been 20 years. እሱ የቀበሌው ሊቀመንበር እንደያዘ ነው ማቀው። እኔ ደግሞ ያዘውን አይቼዋለሁ። And he know that where he the title of his land. ከዛ ምን እንደሚፈጠር ልንገራችሁ። You know what it happened? ልክ እሱ እንትን በሚልበት ሰዓት በካከል ገባል ራካቶሳሊ ምናምን እያልኩ መጸለይ ጀምራለሁ። አሜን አሜን። አሁን እንደዚህ ስል when I say this, ብዙ ሰው ቀጣይ ትንቢት ከመናገር ጊዜ እየጠበቁ ይመስለዋል። and people there think that I'm no ላፕራካቶስ ምናምን ስል እሱን ለማስለቀቅ ነው። and at the same time I'm praying and I'm ልክ መንፈሴ ፊል ሲያረግ when my spirit confirms አሁን መሬት ተለቋል አለ። it says your land is መሬት ተለቋል ምለው መቼ መሰላችሁ? ልክ በነዛ በልሳን በመጸልይበት ሰዓት the moment I pray with tongues መሬቱን መጥቶ ሲሰጠው ያለው because I see the land እሱ እንደተቀበለ እንኳን አያውቅም። he doesn't know he received ችግሩ መሰላችሁ እሱ እንደተቀበለ አያውቅም። he doesn't know ልክ ከሆነ ከአንድ ቀጸሎት በኋላ after 2 minutes of መሬት ተለቋል ቻውሏል says release child ምንድን ሲደረግ እንደነበር እሱ ያውቃል። he doesn't know what was happening እኔ ግን አይቼ የያዘውን አይቻለሁ። I see who hold መቶም ሲያስረክቡ አይቻለሁ። as a same time to give him ከዛ በኋላ ፕሮፌት አይገርምም ቅዳሜ ዕለት መሰከርክልኝ ማክሰኞ ቀን መጥቶ መሬት ያለቀ ይላል። and my land title was already ለስንት ዓመት ነበር የተያዘው? for how many years? ለ20 ዓመት እሱ ማን እንደያዘው አያውቅም። he doesn't know 20 ዓመት ከያዘው ነው አስለቀቅ የሰጠሁት። he give him from the person who hold him for 20 years. I receive ለዛ ነው ትንቢት የምንናገርበት ሰዓት in a moment of we prophesy ያንተን ነገር የያዙትን so the person that holds የማስተፋት ስራ ነው የምንሰራው። we make him to spill it. ለዛ ነው ቤል የዋጠውን ምን ይላል ይተፋ። ለዛ ነው ያንተን ነገር ይዟል so he have what you have አለቀ it's finished ልክ እንደዛ በሙሉ at the same time ያንተ ፋይናንስ እዛው አለ። your finance is there እዚህ እመጣለሁ I came here ሊብሮንዶ ሰካታ አሜን ከዛ ምን አያለው and I saw them ከዛ ልቀቅ አትልቀቅ አይደለም it says live or not አሁን ገንዘብ ተለቋል አልስታው አሁን ገንዘብ ተለቋል ስል when I say your finance is released ልክ በዛሽ ሞመንት ላይ in that moment ያየሁት ገንዘቡን ሲያስረክበው ነው። it says when I saw the money was given to him መጽሐፍ ቅዱስ in a Bible ስለ ነቢያቶች ሲያወራ when he speak about prophets ነቢያቶችን ከሚጠራበት ስም መካከል አንዱ ምን ታውቃላችሁ? do you know the name ፈራጆች ነው የሚላቸው። they are judge አንተ ተበድለሃል እዚህ and you are the one who ጃንተን ዶክመንት 20 ዓመት ያያዛል there is the one who claims ይመጡና ፍርድ ይሰጣሉ ስጥ ይላሉ it says give him መልስለት return unto the so owner prophet says prophet ፍርድ የመስጠት ስራ ነው የሚሰራው። he give him the service of court አሁን ለእናንተ የመሬቱ ጉዳይ ሲፈረድ አይቻለሁ። I receive it I receive የመሬቱ ጉዳይ ለእናንተ ሲፈረድ አይቻለሁ። I receive it የመሬቱ ጉዳይ ለእናንተ ሲፈረድ አይቻለሁ። I receive it ሲፈረድ አይቻለሁ። I receive it አሁን ቢጉ ዲፈረንስ the biggest difference is መቼ እንደሚፈጠር ልንገራችሁ። just when does it happen ሰኞና የዛሬ ዓመት በሚመሰክሩ ሰዎች መካከል ያለው ልዩነት ላሳያችሁ። let me give you the difference between ትልቁ ልዩነት the difference between them እሱ አመጥቶ ለሱ ሲያስረክበው whenever he give him for him በእጅ ገብቷል አልቋል አለ። it says you already receive it ዋይዝ እና ብልህ ከሆነ if he is wise ፕሮፌት ተናግሯል በእጅ ገብቷል እጄ ላይ ነው ያለው ብሎ ይሄዳል። and he went as the same prophet is declared ሰኞ ማክሰኞ ቀን ጉዳዩን አስፈጽሞ ይመጣል። because Monday or Tuesday he will have አንዳንዶች ግን ሚስ የሚያደርጉትን ነገር ልንገራችሁ። you know ልንገራችሁ። what some people do ፍርዱ 3 ወር 4 ወር እንትን ይላል። ኦኬ ፍርድ ቤት ምናምን ይላል። ያ ማለት እጁ እንዳልገባ ፊል እያደረገን አላመናችሁም። so you don't feel that it is already in his hand so የምስክርነታችሁን ፍጥነት የሚወስነው so the speed of your testimony ነብዩ ፍርድ ከሰጠ በኋላ በዛ ፍርድ እናንተ ምን ያክል አምናችኋል በሚለው is how much you believe አሁን ያመናችሁት ወይስ ፍርድ ቤት ሄዳችሁ ነው ከዛ በኋላ ነው የምታምኑት? do you believe now or you ያ ነው ልዩነት የሚፈጥረው። that is the difference የእናንተ ሚሊዮኖች ሲመጣ አይቻለሁ። I receive it የእናንተ ሚሊዮኖች ሲመጣ አይቻለሁ። I receive it ፕራካቶሳሊ ብራሃዲያና ማንተ የእናንተ ሚሊዮኖች ሲለቀቁ አይቻለሁ። ሲለቀቁ አይቻለሁ። የእናንተ ነገር በኃይልና በኃይል ሲለቀቅ አይቻለሁ። አልፋችሁ ስትሄዱ አይቻለሁ። የእናንተ ነገር ኢትዮጵያን ሲሸፍን አይቻለሁ። አዲስ አበባን ሲሸፍን አይቻለሁ። አዲስ አበባን ሲሸፍን አይቻለሁ።
ስማችሁን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሲያውቀው አይቻለሁ። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሲያውቀው አይቻለሁ። ለቢዝነስ ሲፈልጓቸው አይቻለሁ። አብሮ ለመስራት ሲፈልጓቸው አይቻለሁ። ስልኮቻችሁን ያዙ። ስልኮቻችሁን ያዙ። ቶሎ በሉ። ስልኮቻችሁን ያዙ። ከዚህ በኋላ የማትጠብቋቸው ሰዎች እናንተን ፍለጋ መደወል ጀመሩ። ፈልጌ ነበር አብረን እንድንሰራ ፈልጌ ነበር። የማትጠብቋቸው ኢሜሎች፣ የማትጠብቋቸው ስልኮች፣ የማትጠብቋቸው ቴክስቶች ወደ እናንተ ሲመጡ አይቻለሁ። ውሰዱ። ላብራዲያ ኮሳንታ ራካቴ ውሰዱ። የማትጠብቃቸው ኮንታክቶች፣ የማትጠብቃቸው ሰዎች ወደ አንተ ሲመጡ አይቻለሁ። ሲደውሉልህ አይቻለሁ። ላግኝሽ ሲሉ አይቻለሁ። ላግኝሽ ሲሉሽ አይቻለሁ። ሄሎ ከዚህ በኋላ መቼ ነው ምሳ አብረን በለው የሚል ሰው አይደውልልህ። በፍጹም አላወከኝም። ሰባት ያፈል እኮ አብረን የተማርን የሚል ሰው እንደዚህ አይነት ሰው አይደውልልህ። አንድ የሚሰራ ቢዝነስ ነበር። አንድ አብረን እንድንሰራ የፈለግነው ጉዳይ ነበር። ከዚህ በኋላ ስልካችሁ የቢዝነስን ኃይል በያዙ ሰዎች ሲጨናነቅ አይቻለሁ። ውሰዱ። አረቦች ሲደውሉላቸው አይቻለሁ። ቻይናውያንን አይቻለሁ። ነጩን አይቻለሁ። ጥቁሩን አይቻለሁ። አምባሳደሮች ሲደውሉላቸው አይቻለሁ። ሌብሮንዶስ ካታራ ባህሻደ በጣም አደጉ የምትላቸው ካውንትሪ ላይ ያሉ መሪዎች አፍሪካ ውስጥ ሲመጡ እንደዛ ነው የሚለው። ሰዎቻችሁን ሰዶማዊ ነገር አስተምሩልን፣ እኛ ስንዴ እንሰጣችኋለን። የነሱን ራይት ሪስፔክት ካላደረጋችሁ ስንዴ አንሰጡም ነው የሚሉ። ቢኮዝ የፋይናንሱን ዓለም ቢውልድ ያደረጉት ሰዓት ጂሰስን ሪጀክት አድርገውታል። ሶ እያንዳንዱ የነሱ መሪ የመጣ ሰዓት እናንተ ላይፍ ላይ የሚፈጠሩ ጦርነቶችና ረሃቦች እንደዚህ ጋር የሚፈጠሩባቸው ነገሮች ያሳስቧቸው። የእናንተ ኮንስቲቲዩሽን ውስጥ እችን ነገር ጨምሯት ያላችሁን ዕዳ እንሰርዛለን ይሏል። ምን ሲባል የሰዶም ንጉሥ አብርሃምን የጠየቀውን ሰዎችን ስጠኝ ደስ ያለህን ገንዘብ ሰጣለሁ ነው ያለው። ሶ የዚህን ምድር ሲስተም የገነቡ ሰዎች ከፋይናንሻል ሲስተም እንኳን ጂሰስ ሪጀክት አድርገውታል። አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ለመማር እኔና ባለቤቴ አንድ ስፍራ ሄደን የሄድንበት ስፍራ እንደ ድንገት ሆኖ ነጭ ነው እና ነጭ እንደዚህ ያለን ጥሩ ነው መማር ፈልጋችሁ ነው አለን። አዎ የሆነ አንድ ዩኒየን ሊደር ነው። ከዛ እንደዚህ ያለን ትምህርቱን ተማሩ አለ። ከጥቂት ዓመታት በኋላ ግን አሁን እዚህ ያላችሁበት ሀገር አለ ኦፊሻሊ ጂሰስ የሚባለው ስም እንዳይጠራ እየጸደቀ ነው አለ። ጂሰስ የሚለው ኔም ድንገት ተሳስተህ ከጠራው እንደ ወንጀለኛ እንድትቆጠር ራይት እያጸደቁ ነው አለኝ። ቢኮዝ የነሱ የገቨርንመንት ሲስተም ጋር የማይሄድ ስም ነው። አንድ ጊዜ አንድ ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው ነውና እናትና ልጅን ከፊት አስቆማቸው እና ልጅየው ወንድየው ልጅ የ20ዎቹ ዕድሜ መጨረሻ ላይ ነው። እናትየዋን እንደዚህ አላት፣ ልጅሽን የሆሞሴክሹዋል ስፒሪት ያስቸግረዋል አላት። ይሄ ተመሳሳይ ግንኙነት አለ አይደል? በጣም ያስቸግረዋልና ልጅሽ አሁን አንድ የሚያፈቅረው ወንድ አለ እሱ ሊያገባ ነው አላት። አዎ አለችው። ቸርች ውስጥ እኮ የሚታወቅ አገልጋይ ነው ልጇ። አዎ አለችው። እና ልጅሽ እዚህ ነገር ውስጥ የገባበት ምክንያት አላትና ዶክተሮች ሴት ልጅ እንደምትወልጂ ነግሮች ነበር። ማህፀን ውስጥ ነበረ ልጁ። ማህፀንሽ ውስጥ የነበረው ልጅ የሴት ስም አወጣሽለት፣ የሴት ልብስ ገዛሽለት። ከተወለደም በኋላ የሴት ስም እየጠራሽ አሳደግሽው አላት። አዎ አለችው። ከዛ ነብዩ እንደዚህ አላት፣ መንፈስ ቅዱስ እንዴት ነው የሚፈወሰው ይሄ ልጅ ስለው ወደ ማህፀን መልሰው ብሎኛል። ወደ ማህፀን መልሰው ብሎኛል አለና ሴትዮዋን አስቆማት። አፍተር ዚስ
በመንፈሳዊ ዓለም ላይ መልሼዋለሁ አለ። የሴትዮዋ ወር ተነፋ። አሁን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ባረከዋል፣ ነፃ ነው አላት። እስቲላው ድረስ ሰውየው ነፃ ነው። አየህ ምንጩ ሴትዮ ልጅየው በኔቸሩ ወንድ ስለሚወድ አይደለም እንደዛ የሆነው። ምንጭ የሆነው ሶርስ አለ፣ የተነገረበት ወርድ አለ። አሁን ልጅየው በማህፀን ውስጥ ምን እንደሚደረግበት ምን እንደተሰራበት እናቱ ምን እያለች እንዳሳደገችው ያውቅ። ኖርማል ነገር ነው ለሷ። ሞመንት ፕሮፌት ጋር ስትመጣ ነው ነገሮች ኖርማል የማይሆኑት። ሶ ዲዘርኒንግ ስፒሪት ማለት አንድ ግልጽ ማድረግ ምንድን ያለብህ ግልጽ። ሁለት ይለየዋል ፍሮም ጨለማው ዓለም ነው ወይስ ከብርሃኑ ዓለም ነው። ሁለት ሶስት ያንን ነገር ኤክስፕሌን ያደርግልሃል። እንዴት ነው ወዴት ነው በምን ምክንያት ነው የሚለውን ኤክስፕሌን ያደርግልሃል፣ ያብራራል። አራተኛ ፍርድ ይሰጣል። ከዛ ነገር እንድትገላገል ፍርድ ይሰጣል። ሄሎ ከዛ ነገር ምን እንድትገላገል ፍርድ ይሰጣል። አንድ ጊዜ ቲቢ ጆሹዋ አንድን ሰው ናለውና መጣ። የቸርች ሜምበር ነው። በ3 ወር ውስጥ ሰውየው መልቲ ሚሊዮነር ሆኗል። እጅግ በጣም ሚሊዮነር ሆኗል። እና ሰውየው እንዴት እንኳን ሚሊዮነር እንደሆነ ያውቅ። ይሰማችሁ ነው። ሰውየው ሚሊዮነር የሆነበትን ምክንያት ያውቅ። ላንተ እንደዚህ ይሆነልህ። እና ሰውየው እንዴት ሚሊዮነር እንደሆነ ያውቅም። ቲቢ ጆሹዋ ጠራው። መጣ። አንተ መልቲ ሚሊዮነር ሆነሃል አለው። አዎ። ይሄ 3 ወር ታሪክ ነው። አዎ አለው። ሰዎች እጅግ በጣም ግራ እየተጋቡብህ ነው በምን ምክንያት ሚሊዮነር እንደሆንክ አለው። አዎ አለው። የዛሬ 3 ወር ወደ ኋላ ስመለስ አለው ጎረቤትህ ውስጥ እንደዚህ የሚባል ሰው እንደዚህ የሚባል አፓርትመንት ተከራይቶ ይኖር ነበር አለው። አዎ አለው። ጎረቤትህ ነው አለው። አዎ። ይሄ ሰው የዚህ አፓርትመንት ውስጥ እየኖረ አንድ ቀን አለው መጥቶ በርህን አንኳኳ አለው። አዎ እግዚአብሔር ሰው አለ። አንተ ልጅህና ሚስትህ በልታችሁ የመጨረሻ የነበረቻችሁን ሩዝ በልታችሁ ለመሞት ሩዝ እያዘጋጀህ ነበር አለው። አዎ። ይሄው ፐርሰን መጣና በሩን አንኳኳ አለው። በሩን ሲያንኳኳ ምንድነው ብለህ ስከፍት ራበኝ እኮ አለ። ራበኝ እኮ ሲልህ አንተ ልጅህና ሚስትህ የምትበሏትን የመጨረሻ ራት ሰጠህ አለው። አፍተር ዛት ተባረክ አለው። ግን አለው ከዛ በኋላ ይሄንን ሰውዬ እዛ አፓርትመንት ላይ ተው አታውቅም አለው። እውነት ነው ሲል አላወቅም እንጂ ሚት ያደረከው የእግዚአብሔር መልአክ ነው አለው። ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ሳራ ዘመኗን ሁሉ ልጅ መውለድ አትችልም ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ አንዳንዶች ሳያውቁ በእንግድነት መላእክት ምን ብለዋል ተቀብለዋል። ከነዛ መካከል አንዱ አብርሃም ነው። አብርሃም ጋር መጣ። አብርሃም ሰዎች ናቸው የመሰሉት። 3 ሆነው ሲመጡ 2 ኤንጅሎች ናቸው። 3 ሆነው መጡ። ኤንጅሎቹ መጡ፣ አወሩት፣ እግራቸውን አጠበጡ፣ አብሯቸው አደረ፣ የሚበላውን በሉ፣ ሁሉን ነገር እንትናሉና የሚቀጥለው ዓመት ብለው ፕሮፌሲ ነገሩት። ሳራ ትወልዳለች ብለው። ሳራ ሳቀች ይላል። ቢኮዝ ሳራ ኤንጅል መሆናቸውን አላወቀችም፣ መልአክ መሆናቸውን አላወቀችም። እና ሚስት ለምን ምስቀው አሉት አይደል? የሚቀጥለው ዓመት ሳራ ወለደች። ሳራ ልጁ በምን አይነት ስፒሪት እንደመጣ አታውቅም። ዘመኗን ሁሉ እኮ ምን አላለችም ወልዳ አታውቅም። ነገር ግን ሞመንት ከአንድ መልአክ ጋር የተገናኘ ሰዓት ነገሯ ተቀየረ። አሁን ሳራ ይስሐቅን እንዴት አመጣሽው ብትላት አታውቅም። አብርሃም ይስሐቅ እንዴት መጣ ብትለው አታውቅም። ግን ባይብል ሪከርድ አድርጎልናል። አንድ መልአክ ድንገት 2 መልአኮች ድንገት ቤታቸው ገቡ። ከነሱ አንዱ ጋር ስለሆነ ማለት ነው። ሄሎ ላንተ አፍተር ዚስ እንደዚህ ይሆነልህ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይሆነልህ። በፋይናንስ ይሆነልህ። በአገልግሎት ላይ ይሆነልህ። በስራ ላይ ይሆነልህ። አሁን በደንብ ስሙ። አየ ዲዘርኒንግ ስፒሪት ስንል ክፉ ብቻውን አይደለም እያልን ያለነው። ሰውየው እንዴት እንደተባረከ እንኳን ሲለይ ኤንጅል ላየው። ኤንጅል ደግሞ ስፒሪት ነው። ሄሎ መላእክቱን መናፈስ ሲላቸው የለ ስፒሪት። ሶ ዲዘርን የምናረገው ሁሉንም ነው። የጨለማውንም ዓለም የብርሃኑም ዓለም ነው ዲዘርን የምናረገው። ለዛ ነው ዲዘርኒንግ ስፒሪት ስላለብኝ እኮ ነው እዚህ ጋር አምጥቼ አንተ ወንጌላዊ ነህ አንተ ፓስተር ነህ የምልህ። አንተ ወንጌላዊ ነህ ፓስተር ነህ ስልህ የትኛው ስፒሪት አንተ ጋር እንዳለ እየነገርኩ ነው። ሄሎ ልክ ነኝ አይደል? ቢኮዝ ስፒሪት ነው ዲዘርን ያደረኩት። ስፒሪት ነው ዲዘርን ያደረኩት። መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ጊፍት ይስጣችሁ። መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ጊፍት ይስጣችሁ። መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ስጦታ ይስጣችሁ። መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ስጦታ ይስጣችሁ።
መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ስጦታ ይስጣችሁ። ከታይም አንፃር ቶሎ ስለምፈጥን ተሜ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 አንብብልኝ። መሲ አንደኛ ተሰሎንቄ 5 ከ19 እስከ 21 አንብብልኝ። አቤኔ ዕብራውያን 5:14ን ክፈት። ተሜ አንደኛ ዮሐንስ 4:1፣ አቤኔ አንደኛ ተሰሎንቄ አቤኔ ዕብራውያን 5:14፣ መሲ አንደኛ ተሰሎንቄ 5 ከ19 እስከ 21። ወዳጆች ሆይ ምንን አትመኑ? መንፈስን። አሁን በደንብ ስሙኝ፣ እቺን ቃል በደንብ ይዋት። መንፈስን ሁሉ የሚለው ቃል ባይዘው ለብዙ ቁጥር ነው የሚያገለግለው። መንፈሶችን አትመኑ ካለ ሁለት ነገር ነው። መንፈስን ሁሉ ያ ማለት ብዙ መንፈሶች አሉ እያለ ነው። መንፈስን ሁሉ ምን አትበሉ? አትመኑ። እሺ ነገር ግን መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ ምኖች? እግዚአብሔር እኮ መንፈስ ነው፣ ግን መናፍስት ብዙ ናቸው። አየህ፣ እነሱ የሚመጡት ስፒሪቶች ከእግዚአብሔር መሆናቸው ምን በል መርምሩ። እሺ መሲ ቀጥል። አንደኛ ተሰሎንቄ አይደለ? እሺ መንፈስን ምን አትበሉ? አታጥፉ። ቢኮዝ ብዙ ሰዎች ዲዘርን ሲያደርጉ የሚሳሳቱት ነው። ልንገራችሁ፣ ሮንግ በሆነ መንገድ ዲዘርን ስታረግ መንፈስን ታጠፋለህ። ይሄ እንዴት መንፈስ እንደሚጠፋ በኋላ አወራችኋለሁ። ሲጀምር ምንድነው የሚለው? መንፈስን ምን አትበሉ? አታጥፉ። ቢኮዝ ሮንግ በሆነ መንገድ ዲዘርን የሚያደርጉ ሰዎች ኦልዌይስ መንፈስንና የመንፈስን እንቅስቃሴ ያጠፋሉ። እሺ መንፈስን ምን አትበሉ? እቺን ቃል በደንብ አስምሩባት። እሺ በደንብ ስሙኝ። ደሞመንት መንፈስን ያጠፋ ሰዓት ትንቢትን መናቅ ነው የምትጀምረው። ትንቢትን አትናቁ። መንፈስ ያጠፉ ሰዎች ኦልዌይስ ምን ይንቃሉ? እሺ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን እንበሉ ያዙ። ፈትኑ የሚለው ዋርድ ዲዘርመንት ነው አይደል? የሚለው እንግሊዘኛው ፈትኑ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን ያዙ። ሻቤኒ መልካምና ምኑን ለመለየት? ክፉን ለመለየት። አሁንም ስለ ዲዘርኒንግ ነው የሚያወራል። ለዲዘርኒንግ የሚሆኑ ጥቅሶችን እየነገርኳቸው ያሉት። እሺ እሺ አሁን ሰዎች በምን አይነት መንገድ ዲዘርን እናደርጋለን የሚለውን አሁን ማወራችሁ። አንድ ነገር ከእግዚአብሔር ነው አይደለም። አንድ ነገር ከጨለማው ዓለም ሆኖ ከጨለማው ዓለም መሆኑን እንዴት ነው ዲዘርን የምናደርገው? አሁን እሱን ነው ማወራችሁ። ዲዘርን የምናደርግባቸው ብዙ መንገዶች አሉ፣ ግን ካለን ታይም አንፃር ሁለቱን ዛሬ አወራችኋለሁ። አሁን እንዴት እንለያለን አይደለ? መናፍስትን ፈትኑ ካለ እንዴት እንፈትናለን? እንዴት እንለያለን? የመጀመሪያው ለመለየት የምንጠቀመው ኖሌጅን ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ለመለየት የምንጠቀመው መጀመሪያ አንድ ነገር ከእግዚአብሔር ነው አይደለም የሚለውን ነገር የምንለየው ከእግዚአብሔር ቃል ነው። ያ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? አንድ ሰው መጥቶ እንግደል ካላችሁ መጸለይ ይጠበቅባችሁ። የእግዚአብሔር ቃል ግደሉ አይልም። ሰው በቃ ይሄንን ሰውዬ ካጋንንት ነህ ለማለት መጸለይ የማይጠበቅብህም፣ ትንቢት የማይጠበቅብህም። ልክ ነኝ። መንፈሱን ለመለየት እንትና ላይ እናስደግም ካለ በቃ ከማን ነው ማለት ነው? ካጋንንት ነው። እሺ ፊልጵስዩስ መልእክትን ክፈቱ። አንደኛ በምንድን ነው አልካችሁ? በእውቀት ፊልጵስዩስ 1:9 እና 10 እናንብቡልኝ። ፊልጵስዩስ 1:9 እና 10። እሺ ለእግዚአብሔርም ክብርን ምስጋና። እሺ 9 እና 10። እሺ የሚሻለውን ነገር ምን ትሉ ዘንድ? ተወዱ ዘንድ። እሺ
ፍቅራችሁ በምን ይሁን? በደንብ ስሙ። የሚሻለውን ነገር ፈተናችሁ ታውቁ ዘንድ ፍቅራችሁ በምን? በእውቀትና በማስተዋል ይሁን። ያ ማለት ኖሌጅ ኤንድ አንደርስታንዲንግ። ምን የሚለውን ፈተናችሁ ትለዩ ወይ ታውቁ ዘንድ? የሚሻለውን ኖሌጅ ኤንድ አንደርስታንዲንግ። አሁን የሚሻለውን ነገር ለማወቅና ለመለየት የምንጠቀመው ኖሌጅ እና አንደርስታንዲንግ ነው። ኖሌጅ እና አንደርስታንዲንግ ሁለት ነገሮች ናቸው። ኖሌጅ እና አንደርስታንዲንግ ሁለት ነገሮች ናቸው። እዚህ ጋር ኖሌጅ እና አንደርስታንዲንግ፣ የመጀመሪያውን ነገር ኖሌጅ እና አንደርስታንዲንግ። ሰዎች ኦልዌይስ በኖሌጅ ብቻ ዲዘርን ለማድረግ የሚሞክሩ ከሆነ መንፈስን ያጠፋሉ። ኖሌጅ እና አንደርስታንዲንግ ማለት ያለውን ልዩነት ማለትም ዕውቀትና ማስተዋል ዘንድ ያለውን ልዩነት የሚነግረኝ ሰው አለ? ኖሌጅ ምንድነው? አንደርስታንዲንግ ምንድነው? እሺ ልንገራችሁ። አንድ ሰው አንድ ጥያቄ ጠይቃችሁት የጠየቃችሁትን ጥያቄ ሰርቶ ሁሉን ነገር እንትን ብሎ ከጨረሰላችሁ አንደርስታንድ አድርጎታል የምትሉት። አንደርስታንዲንግ ማለት ወደ ገር የወረደ ነው ልጅ ማለት ነው። አንደርስታንዲንግ ማለት ማስተዋል ማለት ወደ ገር የወረደ ምንድነው? ኖሌጅ ነው። ኖሌጅ ማለት ማይንድ ውስጥ የተቀመጠ ነገር ብቻ ነው። ምሳሌ ባለጠግነት መልካም እንደሆነ ብዙ ሰዎች ያውቃሉ አይደለ? ባለጠጋ መሆን የሚቻልባቸውን 20 የቢዝነስ አማራጮች ጻፉ ብላችሁ ሁላችሁም ትጽፋላችሁ። አንደርስታንድ ያደረጉ ሰዎች ግን ባለጸጋ ሆነዋል። ቢኮዝ ወደ እግራቸው ወርዷል። እናንተ ማይንዳችሁ ላይ ነው ያለው፣ እነሱ ወደ ምናቸው ወርዷል? ወደ እግራቸው ወርዷል። ኖሌጅ ጋር ስንመጣ መንፈስን አታጥፉና ትንቢትን አትናቁ። አንደኛ ተሰሎንቄ 5 ከዚህ ጋር ላገናኛላችሁ። እናውቃለን የሚሉ ሰዎች ሁል ጊዜ መንፈስን የሚያጠፉት። እናውቃለን የሚሉ ሰዎች ሁል ጊዜ ትንቢት እንድትነቅ ነው የሚያደርጉ። የነቢያት አገልግሎት እንዳይመች ነው የሚያደርጉት። ቢኮዝ ዲዘርን የሚያደርጉት ስፒሪቱን አንደርስታንድ አድርጎ አይደለም፣ ማይንዳቸው ላይ ባለ ኖሌጅ ነው። ማይንዳቸው ላይ ባለ ኖሌጅ ነው ማለት ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። ማይንዳቸው ላይ ባለ ኖሌጅ ነው። ኢየሱስ ከኔ ጋር ናቸው? ይሰማችሁ ነው? አሁን አንተ በዚህ ታይም ላይ ኢየሱስ ያደረገውን ሚራክል ደግመህ ብታደርግ የመጀመሪያው ማንም ሰው ዘንድ አንድ ዕውቀት አለ። ኢየሱስ ያደረገው ነው ልጅ አለው። ኢየሱስ ያደረገውን ነገር በሙሉ እናውቃለን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ትክክል ላይ። ጥቂት ሰዎች ግን አንደርስታንድ አድርገው ሚራክሉን ይደግሙታል። ኢየሱስ ያደረገውን ነገር አንደርስታንድ አድርገው ጥቂት ሰዎች ይደግሙታል። አንደርስታንድ ያላደረጉት ደግሞ በማወቅ ብቻ አንተን ጀጅ ያደርጉሃል። እንደ ጀጅ እንደሚያደርጉ ልንገርህ። ኢየሱስ እኮ ይሄንን ተአምራት ያደረገበት ምክንያት ብላ ብለው ያስቆሙሃል። ኢየሱስ ተአምራቱን ያደረገበት ምክንያት በዚህ ምክንያት ነው። ዳንሽ መጨረሻው ምንድነው ስትላቸው አንተ ያለ ምክንያት ስላደረከው ብለው መንፈስህን ነው የሚያጠፉት። አንተ ላይፍ ላይ ኦፕሬት ያደረገ ያለውን ስፒሪት ምን ያደርጉታል? ያጠፉብሃል። ምን ማለት ነው ነገራችሁ? ጌታ ኢየሱስ ዘኪዮስ ብሎ ዛፍ ላይ ወጥቶ የነበር ዘኪዮስ ዛፍ ላይ ወጣው ኢየሱስ ዘኪዮስን ስለማያውቀው ነው። ዘኪዮስ ደግሞ በተራው ኢየሱስ ምን እንደሚመስል ለማየት ነው ዛፍ ላይ ወጣው። ንግግሩን ለመስማት ፌበር ለማግኘት ነው። ኢየሱስ ምን እንዳለው ታውቃላችሁ? ዘኪዮስን አውረድ ነው ያለው። ልክ ነኝ? ለኢየሱስ የዘኪዮስን ስም የነገረው ሰው የለም። ለኢየሱስ ይሄ ሰውዬ ስሙ ዘኪዮስ ይባላል ብሎ የነገረው ሰው የለም። ኦልሬዲ ኢየሱስ ስሙን አውቆታል። ኢየሱስ ናትናኤል ጋር መጣና ተንኮል የሌለበት የእስራኤል በግ አለው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ከሆነ ያለው ከበለስ አሁን ይሄንን ስላልኩ እንዳትደነቅ አለው። ከዛ ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያለህ ምናምን ከማለቱ በፊት ግን እንደዚህ አለው፣ ከበለስ ዛፍ ስር በታች ሳለህ ምን አልኩ? አየሁ። ምን ሳለህ? አሁን በደንብ ስሙ። ኢየሱስ ነው እዚህ ስፍራ ላይ ቆመና ትናንትና ወደ ዛሬም ወርም ሊሆን ይችላል ነገሩ የተከናወነው።
አንተን ሳይ እንደዚህ በሚባል ቀን ከበለስ ዛፍ ስር በታች አየሁ አለው አይደለ? ሰውየው ተደነቀ። አሁን በደንብ ስሙ። ዘኬዎስ ብሎ ሲጠራው የጠራው ኢየሱስ ነው። ሄሎ ከበለስ ዛፍ ስር በታች አየሁ ሲል ያለው ኢየሱስ ነው። ይሄን ነገር ማንንም ሰው ብትጠይቀው ትክክል ላይ ይልሃል። ይሄ ኖሌጅ አላቸው። ይሄን ነገር አንደርስታንድ ያደረጉ ሰዎች ደግሞ በዚህ ዘመን ያንተን ስም ይጠራሉ። አንተ ያለህበትን ሰርከምስታንስ ሁሉን ነገር ያውቃሉ። አሁን በሚያውቁት ሰዎችና አንደርስታንድ ባደረጉ ሰዎች መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? የሚያውቁት ሰዎች ይሄንን ታሪክ ያውቃሉ። አንደርስታንድ ያደረጉ ሰዎች ደግሞ ታሪኩን ይደግሙታል። የሚያውቁት ሰዎች ኖሌጅ ያላቸው ሰዎች እንደዚህ ነው የሚሉ ምን ያንተ ስም ተጠራ አልተጠራ መታወቂያ ላይ አለ እንትን ላይ አለ ይሉሃል። ቢኮዝ አንደርስታንድ አላደረጉት። ሄሎ አንደርስታንድ አላደረጉትም። ኢየሱስ በደንብ ስሙን። ከበለስ ዛፍ ስር በታች አየሁ ማለት 4 ኪሎ ወይም ፒያሳ አየሁ ማለት አይደለም። የበለስ ዛፍ ስር ማለት የሰፈር ስም አይደለም። ኢየሱስ የነገረው ነገር ነው። ይሄንን ካለው በኋላ ከበለስ ዛፍ ስር በታች አየሁ ካለው በኋላ ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያለህ። መላእክት በሰው ልጅ ላይ ሲወጡና ሲወርዱ። የበለስ ዛፍ ስር ማለት እስራኤል ውስጥ ያሉ ወጣቶች የእግዚአብሔርን ቃል ሜዲቴት ለማድረግ የሚጠቀሙበት ስፍራ ነው እና ኢየሱስ ትናንትና የያዕቆብን ታሪክ ሜዲቴት ስታደርግ እንደነበር አውቃለሁ ነው ያለው። ያዕቆብ ምን ያለበትን መላእክት ሲወጡና ሲወርዱ አዩ አላለም? ያንን ቃል ሜዲቴት ስታደርግ ያለው። አሁን ደግሞ ሊነግርህ እፈልጋለሁ። ከዛ የሚበልጥ ነገር ታያለህ። ያዕቆብ በደንብ ስሙኝ። ኢየሱስ እያብራራለት እኮ ነው። ናትናኤል ጋር አንድ ጥያቄ አለ። ያ መሰላል ማን ነው የሚል ጥያቄ። ኢየሱስ መጣና የሰው ልጅ ነው አለው። በሰው ልጅ ላይ ሲወጡና ሲወርዱ። አሁን የዚህ ሰውዬ ጥያቄ ነው የተመለሰው እንጂ የሰፈር ስም እየነገረው አይደለም። ናው አንተ ስትናገረው ግን ብዙ ሰዎች እንትን ይላቸዋል። ቢኮዝ ኖሌጁን ያላቸው ዲዘርን የሚደረግበት የመጀመሪያው መንገድ ኖሌጅ እና ምንድነው አንደርስታንዲንግ። እግዚአብሔር የሱን ነገር የምትረዱበት አንደርስታንዲንግ ይስጣችሁ። ማስተዋልን ይስጣችሁ። አሁን አንደርስታንዲንግ ማለት ማስተዋል ማለት አይደለ? ቁጭ በሉ። በኖሌጅ እና በአንደርስታንዲንግ መካከል ያለውን ልዩነት ልንገራችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር እንደሚናገር የማያውቅ ሰው የለም ምድር ላይ። ቻናሎቹ በተለያዩ መንገድ ቢሆንም እግዚአብሔር እንደሚናገር ሁሉም ሰው ያምናል። የትም ሃይማኖት ቤት ውስጥ ብትገባ ሃይማኖትን የመሰረተ አንድ ሰው አላቸው። ቡድሃ አለ፣ ሂንዱዝም አለ፣ እንትና የሚባል ሰው አለ። ሁሉም የሚነግሩ ነገር እኮ አንድ ነው። መገለጥ መጥቶላቸው ይሉሃል። ያ ማለት ፈጣሪ እንደሚናገር እርግጠኞች ናቸው። ማንም ሰው ይሄ ኖሌጅ አለው። መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር በአንድም በሌላም መንገድ ይናገራል። ሰው ግን ምን አይልም። ደሞመንት አንደርስታንዲንጉን አገኘው ማለት እየሰማኸው ነው ማለት እኮ ነው። የሆኑ ሰዎች እግዚአብሔር እንደሚናገር ያውቃሉ። አንደርስታንዲንጉ ያላቸው ሰዎች ግን እየሰሙት ነው። አየህ፣ እግዚአብሔር እንደሚናገር በአንድም በሌላም መንገድ ይናገራል። የሰው ልጅ ግን አያውቅም አይልም። ምን አይልም? ማስተዋል ማለት መስማት ማለት ነው። ጥቂት ሰዎች እግዚአብሔር እንደሚናገር ያውቃሉ። የምናስተውል ሰዎች ግን እንሰማለን። ጥቂት ሰዎች እግዚአብሔር ታምራት እንደሚያደርግ ያምናሉ፣ ያውቃሉ። የምናስተውል ሰዎች ግን ያንኑ ሚራክል እግዚአብሔር በእጃችን ክሬት ያደርገዋል። ኖሌጅ እና ምን አንደርስታንዲንግ ኖሌጅ እና አንደርስታንዲንግ። ሁለተኛው ጊፍት ኦር ስፒሪት በሉት። መናፍስትን የመለየት ስጦታ ወይም ጊፍት ወይም መንፈስ በሉት፣ ግን ስጦታ በሉት። ሁለተኛ ዲዘርን የምናደርግበት መንገድ ምንድነው ካልከኝ ስጦታው ካለ። አሁን በደንብ ስሙ። ዲያክሪሲስ የሚለውን ቃል ይጠቀማል ስላችሁ የነገርኳችሁ ያለውት ነገር አንድ ነው። ይሄ ቃል ክሪሲስ የሚለው ቃል ጀጅ ማለት ነው፣ ዳኛ ማለት ነው። አንድ ሰው ፍርድ ሊሰጥ የሚችለው ስለ ጉዳዩ በቂ እውቀት ካለው ነው። የሶስተኛ ክፍል ተማሪዎችን ፈተና የሁለተኛ ክፍል ተማሪ ማረም አይችልም። ሄሎ የሶስተኛ ክፍል ተማሪዎችን ፈተና የሁለተኛ ክፍል ተማሪ ማረም አይችልም።
አንድ ነብይ በህይወት ዘመኑ ህልም አይቶ የማያውቅ ሰው ሊያርመው አይችልም። ታውት ድምጽ አይደለም ያልኩት። በህይወት ዘመኑ ህልም አይቶ የማያውቅ ሰው ሊያርመው አይችልም። ወይም በህይወት ዘመኑ እባብ ብቻ ሲሮጥ የሚያይ ሰው ውሻ ሲነክሰውና እባብ ሲያሯርጦ የሚያይ ሰው ነብይ ማረም አይችልም። እናንተም ማረም አይችልም። ከኔ ጋር ናችሁ? ጀጅ የሚለው ቃል ክሪሲስ የሚለው ቃል ዳኛ ወደሚለው ቃል ነው የሚያደላው። ጀጅ ወደሚል ቃል የሚመጣው አንድ ዳኛ አንድ ኬዝ ይዘህለት ብትመጣ ስለዛ ኬዝ የሚያቀው ነገር ባይኖር ምንድነው የሚያደርገው? ዳኝነት ለመስጠት። ምሳሌ ቀላል ኤግዛምፕል ልንገራችሁ። እኔ ሲቪል ኢንጂነር ነኝ። አንተ ይሄንን ቤቴን ሰራልኝ ብለህ ስራ ሰጠኸኝ። ዲዛይኑን ሰራሁት፣ አርኪቴክቸራል ስራውን ሰራሁት። ድንገት ስሰራው የቴክኒክ ችግር አጋጠመኝ። ዳኛው ህግን የተማረው ፍርድ ቤት ቁጭ ብሎ እኔ ቴክኒክ ችግር አላጋጠመኝም ብዬ ድርቅ ላለው ያኛው አጋጥሞሃል ይላል። ዳኛው የሁለታችንን ቃል ሰምቶ አይደለም የሚፈርደው። ስለዚህ ጉዳይ በቂ ዕውቀት ያላቸውን ሰዎች ነው የሚያሰማራው። አፍተር ዛት ይዘውለት ይመጡና ኢቭን በማያውቀው ነገር እንኳን ማውራት ሲፈልግ እንደዚህ ነው የሚያወራ። እኛ ሀገር ያሉ መጽሐፍ ቅዱስ ያውቃሉ የምትላቸው ሰዎች የሚያወሩት ልክ አሁን ቅድም በነገርኩ መንገድ ነው። ያው ገብቷቸዋል። ዳኛው የኔ እናንተን ክርክር ሰምቶ በማያውቀው ስለ ኢንጂነሪንግ ጉዳይ ሊያወራ እንትን አይልም። ቢኮዝ ህግን የተማረው አቃቤ ህግን ኦር ፖሊስን ስለዚህ ጉዳይ መረጃ ሰብስቡ ብሎ ነው የሚልከው። ከዛ ስለዚህ ጉዳይ በቂ ዕውቀት ያላቸው ኢንጂነሮች አሉ። እነሱ የሚያመጡትን ወረቀት፣ እነሱ የሚናገሩትን ሐሳብ ኤቭሪቲንግ ሁሉን ነገር ይሰማል አይደል? ከሰማ በኋላ ነው ፍርድ የሚሰጠው። አየህ፣ ዲያክሪሲስ ጋር በእውቀት እንኳን ስትፈርድ የምትፈርደው እንደዚህ ነው። እኛ ጋር የፍርድ ስነ ስርዓት ላይ ልንገራችሁ። ከመንፈሳዊ ዓለም የሆነ ነገር ማውረድ አይደለም። ከመንፈሳዊ ዓለም አንተ በዚህ ታይም ላይ ብር እንደዚህ ሰበህ ብታወርድ ሰዎች በምን እንደሚዳኙ ልንገርህ። ባይብል ውስጥ ከተፈጠሩ ሁኔታዎች ምናምን በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ተደርጎ አያውቅም ከሚል ንግግር ተነስተው ነው እንትን የሚሉ ሆይ ለምን ሆነ እንዴት ሆነ በምክንያት ሆነ ሰውየው ምን ገብቶት አደረገው ምናምን የሚባል ነገር ውስጥ አይገቡም። የሚገቡት ምንድነው? በቃ አይሆንም።